भंज जयंती समारोह कुलाड़ 2026 दिनांक द्वितीय दिवस ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी भुवनेश्वर पक्षर भंज ग्राम्य विकास प्रतिष्ठान कुलाड़र स्थानीय बार्ड अनुष्ठान सहयोग कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जयंती प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष मध्य 2 दिन धरी मार्च 1 तारिख और मार्च 2 तारिख रविवार और सोमवार संध्या 5 घंटा समय कुलाड़ भंज मंडप ठारे महा आडंबर अनुष्ठित हो जाइछि। आज द्वितीय दिवस उत्सव तथा 2 तारिख सोमवार संध्यार बहु मान्यगण्य भंज गवेषक आलोचक मानक उपस्थिति रे उत्सव अनुष्ठित होइछि। या सहित भंज संगीत पाला और गोटीपुओ नृत्य अनुष्ठित होइछि। आज द्वितीय दिन आयोजित कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि रूपे श्रीयुक्त मनमोथ कुमार शतपथी, मुख्य वक्ता रूपे श्रीयुक्त प्रफुल्ल कुमार दास, संबर्धित व्यक्तित्व भाव श्रीयुक्त लंबोदर पाणिग्राही, अनुष्ठान संपादक श्रीयुक्त प्रकाश चंद्र साहू और समस्त कार्यक्रम प्रच्छद पटनायक श्रीयुक्त शांतनु कुमार रथ महोदय मंचर मंचासीन रही समयक्रमे भंज साहित्य इतिहास संगीत नृत्य और से गवेषणा उपरे सारगर्भक वक्तव्यमान प्रकाश करथिले। आज कुलाड़ भंज मंडप आयोजित भंज जयंती समारोह 2026 द्वितीय दिवस कार्यक्रम श्रीयुक्त श्यामा प्रसाद मिश्र समस्त अतिथि परिचय प्रदान करथिले एवं या सहित घुमुसर अंचलर विशिष्ट भंज संगीत गायक श्रीयुक्त रविदास और तांको सहयोगी वृंद मंचरे भंज संगीत गान करने सहित गोटीपुओ नृत्य और विशिष्ट महिला पाला गायकों द्वारा पाला परिवेषण करा जायतिला। दर्शक बंधु संपूर्ण वीडियो देखंतु, एथिरे संपूर्ण कार्यक्रम पूर्ण वीडियो प्रदान करा जायछि। निरवच्छिन्न भाव में आमर एही चैनल वीडियो को आपण देखंतु होइछि। आज द्वितीय दिन आयोजित कार्यक्रम मुख्य अतिथि रूपे श्रीयुक्त मनमोथ कुमार शतपथी, मुख्य वक्ता रूपे श्रीयुक्त प्रफुल्ल कुमार दास, संबर्धित व्यक्तित्व भाव श्रीयुक्त लंबोदर पाणिग्राही, अनुष्ठान संपादक श्रीयुक्त प्रकाश चंद्र साहू और समस्त कार्यक्रम प्रच्छद पटनायक श्रीयुक्त शांतनु कुमार रथ महोदय मंचर मंचासीन रही समयक्रमे भंज साहित्य इतिहास संगीत नृत्य और से गवेषणा उपरे सारगर्भक वक्तव्यमान प्रकाश करथिले। आज कुलाड़ भंज मंडप आयोजित भंज जयंती समारोह 2026 द्वितीय दिवस कार्यक्रम श्रीयुक्त श्यामा प्रसाद मिश्र समस्त अतिथि परिचय प्रदान करथिले एवं या सहित घुमुसर अंचलर विशिष्ट भंज संगीत गायक श्रीयुक्त रविदास और तांको सहयोगी वृंद मंचरे भंज संगीत गान करने सहित गोटीपुओ नृत्य और विशिष्ट महिला पाला गायकों द्वारा पाला परिवेषण करा जायतिला। दर्शक बंधु संपूर्ण वीडियो देखंतु, एथिरे संपूर्ण कार्यक्रम पूर्ण वीडियो प्रदान करा जायछि। निरवच्छिन्न भाव में आमर एही चैनल वीडियो को आपण देखंतु। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजर नीलाद्रिश चौथुजार क्षपद यही पदरे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज विश्व सम्राट श्री नीलाद्रि होती श्रीजुक्त मनमोथ कुमार शतपथी महोदय। से जड़े विशिष्ट नाट्यकार एवं पूर्वतन उपसभापति ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी, तासह से लोक संस्कृति गवेषक एवं तांकर अन्य एक परिचय है से भंजश्री श्रीधर शतपथी सुपुत्र अटंती। पुनश्च स्वागत करी आम सह आज अच्छा मुख्य वक्ता रूपे श्रीयुक्त डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार दास महोदय, जे जड़े विशिष्ट भंज प्रवक्ता। आपण मैंने जानी खुशी हे जे से महोदय आम अंचल से
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନୈକ ଶିଷ୍ୟ। ପୁନଶ୍ଚ ଆମ ସହ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ବାମରେ ଆଜିକାର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲମ୍ବୋଦର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ, ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ନିଶା ଯାହାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ସେ ଆଜି ଅମିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନିକିତି ତୌଲ ସାନ ବଡ଼କୁ ଭାରି ହୁଏ ଯେହୁ ରହେ ତଳ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଆଗରୁ, ତେଣୁ ଶେଷରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନ କୁମାର ରଥ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପିତାମହଙ୍କ ନାମ ବହନ କରିଥିବା ଗ୍ରାମ, ସେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ସୁପୁତ୍ର, ଯିଏକି ପ୍ରାକ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୂରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀ। ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉଠି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରେ ଲୋକମୁଖରେ ଆଦୃତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୌରବ, ଅତୀତ, ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମନୋଜ ବାବୁ, ଭଞ୍ଜ ଗବେଷକ ସମ୍ମାନ ଡକ୍ଟର ଲମ୍ବୋଦର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟେଷୁ ମହାଶୟ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସମେତ ସାରସ୍ୱତ ଭୂମିଶ୍ୱର ଭୂମିର ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ଏବଂ ନିରଳସ ଗବେଷକ। ଆପଣଙ୍କର ରଚିତ ଚୌପଦୀକାର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଏକ ସମୀକ୍ଷା, ଆମର କଥିତ ଭାଷା ଏବଂ ଭଞ୍ଜୀୟ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ରାଜକବି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜ ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସମାଲୋଚକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନ କୁମାର ରଥ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଉପସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ, ଯିଏକି ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନ୍ମଥ କୁମାର ସତ୍ପଥୀ। ମୁଁ ଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆମର ନିରାମୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମା ବାଗିଜ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଯାଇନା ନା ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ମତେ ସେ ନାତୁଣୀ ଲେଖା ସେବା କରନ୍ତି, ନାତୁଣୀ ଜୟୀ ଲେଖା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ। ମୋ ମାଟିରେ ମୁଁ ଜଣେ ଭୂମସେନିଆ ହିସାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି। ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଞ୍ଜ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାର୍ଡ଼ ବୋଲି କହୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଚିର କୃତଜ୍ଞ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇବା ହୁଏତ
ମୋ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବିରଳ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସବୁ କିଛି ଆମେ ତଲାସ କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଗତ ବର୍ଷ ବି 21 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ମାଟି ମାନେ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ହଉ, ଡେରା ବେଶ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ହଉ, ପିତ୍ତଳ ମାଛ ହଉ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମିତି ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ବି ଆର କଳା ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଗତ ମାନେ ଗଲାକାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲୁ ନା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ସକୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାର ସକୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ମାନେ ପଚାରୁନଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ କାଲି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ 5 ଜଣ ସକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲୁ। ମାନେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାରଣ ଏ ସବୁ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ କରତାଳି ହୁଳୁଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ এইভাবে আজকের সমর্থন কার্য সরিছি। এইভাবে আমি কার্যক্রম ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ଗୁରୁ ପ୍ରତିମ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଅନେକ ସୁଧୀଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଇପାରୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇ ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ବଜାଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ସବ ଯୋଉ ଫେବୃଆରୀ 10, 11 ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଉ ହେଇଛି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ।
ସହିତ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟକୁ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ଦେଇକରି କେବଳ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଗୀତକୁ ଆମେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଅନ୍ତା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମନେ ରଖିଲୁ, ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଚାହିଁବୁ। ଆଉ ପରେ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ତ ଭାରତ ବିଦ୍ୟାଭବନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛି, ଆସିବେ। ଆପଣ ମୋର ପରିଚୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଦେବି ଆଜି କହିବି, ସେଟା ମୁଁ ହିଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସେଇଠି ଇନଫୋସିସ୍ ବୋଲି ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆଇଟି ସଂସ୍ଥା, ସେ ଆଇଟି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଲୋକକଳା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଭବନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 2 ଥର ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଲୋକ ନୃତ୍ୟର ପରିବେଷଣ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମନ୍ମଥ ଶତପଥୀ। ସେ କହିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହେଲା, ହୁଏତ ମାସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସୂଚନା ଯିବ, ଆପଣ ଆସି ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଭବନରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ।